السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں نائلہ حافظہ قاریہ۔ آج ہم ایک نیو اسباق کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز و جل سبق نمبر 7 پڑھیں گے۔ سبق نمبر 7 کا آغاز کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا یا اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ابھی سبسکرائب کر دیجئے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور میری ہر آنے والی ویڈیو، ہر اسباق مکمل اول تا آخر تک سنا کریں، کیونکہ اس میں ہر ایک پوائنٹ کے بارے میں آپ کو بتاتی ہوں، تاکہ آپ کو پڑھنے میں کوئی مشکل پیش نہ ہو اور آپ بہتر انداز میں قرآن پاک کو پڑھ سکیں، بلکہ آپ خود بھی آسانی کے ساتھ پڑھ سکیں گی انشاءاللہ، بلکہ آگے دوسروں کو بھی پڑھا سکیں گی انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے سبق نمبر 7 پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 7 کا پہلے نام جان لیتے ہیں کہ سبق نمبر 7 اس کا نام ہے حروف مدہ۔ اس سبق میں ہم حروف مدہ کے قواعد کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ جو علامت بنی ہوئی ہے دال نما شکل کی طرح، اس علامت کو جزم کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو علامت بنی ہوئی ہے دال نما شکل کی طرح، اس علامت کو کیا کہتے ہیں؟ جزم۔ ٹھیک ہے، جزم کہتے ہیں۔ ساکن کسے کہتے ہیں؟ سوال ہے تو جواب ہے کہ جس حرف پر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں، یعنی کہ یہ جو علامت ہے جزم کی، یہ کسی حرف کے اوپر لگی بھی آ جائے تو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں۔ سوال ہے کہ ساکن حرف کو کیسے پڑھتے ہیں؟ جواب: ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ ساکن حرف اپنے سے پہلے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ متحرک حرف کون سا ہوتا ہے؟ ہم نے پڑھا تھا سبق نمبر 3 میں، پیچھے میں اگر آپ نے میری پیچھے والی لیسن کی ویڈیو دیکھی ہوگی سبق نمبر 3 کی، تو اس میں ہم نے پڑھا تھا حرکات کے حوالے سے۔ ٹھیک ہے، تو دوبارہ سے اس میں ریوائز کر دیتی ہوں کہ متحرک اسے کہتے ہیں جس حرف پر کوئی حرکت ہو، یعنی کہ زبر یا زیر یا پیش۔ حرکات کہتے ہیں زبر زیر پیش کو۔ ٹھیک ہے، تو جس حرف پر زبر زیر پیش کی کوئی حرکت ہوگی تو اس حرف کو متحرک کہتے ہیں۔ تو ساکن حرف جو ہے اپنے سے پہلے والے متحرک حرف سے مل کر پڑھا جاتا ہے۔ حروف مدہ کتنے ہیں؟ سوال، تو جواب حروف مدہ 3 ہیں: الف، واو اور یا۔ اب الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ کب ہوگا؟ الف مدہ، الف ہو، الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ ہوگا، جیسے با، الف زبر با، الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر آ رہا ہے، ٹھیک ہے، حرکت، تو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ الف مدہ ہو رہا ہے۔ واو مدہ کب ہوگا؟ واو ساکن ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش کی حرکت ہوگی تو واو مدہ ہوگا، جیسے با، واو پیش بو، ٹھیک ہے، واو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ پیش۔ یا مدہ کب ہوگا؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ ہوگا، جیسے با، یا، زیر، بی، ٹھیک۔ الف سے پہلے زبر ہو تو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش کی حرکت ہو تو واو مدہ، اور یا ساکن سے پہلے زیر کی حرکت ہو تو یا مدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب حروف مدہ کو کس طرح پڑھیں گے؟ حروف مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ حروف مدہ
एक अलिफ के बराबर खींचकर पढ़ा जाता है। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि कायदे में सब 21 लेसन हैं, ठीक है, और हर लेसन के पढ़ने से पहले उनके अलग अलग कवायद हैं। अब जैसा कि हमने सबक नंबर 1 में पढ़ा था कि जिन हुरूफों में मद है तो हमें उनको ज़्यादा 3 से 5 अलिफ की मिक़दार खींचकर पढ़ना है। जिन हुरूफों में मद नहीं है तो उनको 1 अलिफ की मिक़दार खींचकर पढ़ना है। अब ऐसा क्यों कहा था, उस टाइम हमने ये कायदे नहीं बताए थे, ठीक है? अगर उसी टाइम बता दें तो फिर समझने में मुश्किल होगी। अब वो कायदा क्यों उनको पढ़ेंगे बा, ता, एक अलिफ की मिक़दार खींचकर, वो देखें उनका जवाब सबक नंबर 7 में आया है। इसमें हमने हुर्फ़ मद्दा के कवायद पढ़े। क्यों अलिफ से पहले ज़बर हो तो अलिफ मद्दा होता है। तो बा में अगर देखें हम सबक नंबर 1 में, तो बा अगर खोल कर लिखा हुआ है बा अलिफ ज़बर बा तो अलिफ मद्दा है, इसलिए हम उसको एक अलिफ की मिक़दार खींचकर पढ़ते हैं। ता अलिफ मद्दा एक अलिफ की मिक़दार खींचकर पढ़ते हैं। था, ठीक है, यानी कि जो हुरूफ़ों में मद नहीं है उन हुरूफ़ों को एक अलिफ की मिक़दार खींचकर पढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि उन पे हुरूफ़े मद्दा हो रहा है, ठीक है, हुरूफ़े मद्दा पाया जा रहा है, इसलिए हम एक अलिफ की मिक़दार खींचकर पढ़ेंगे। अब अगर हम इसको खींचकर नहीं पढ़ते हैं तो क्या होगा, हर्फ हज़फ हो जाएगा, ठीक है, जैसे बा, तो बा पढ़ा हमने, अलिफ हज़फ हो गया ना, सबक नंबर अगर 7 में देखिए अलिफ हज़फ हो गया, अगर हम हुर्फ़ मद्दा को खींचकर नहीं पढ़ते तो अलिफ हज़फ हो गया। इसी तरीके से जब बा ज़बर बा हरकत लगी हो खाली, सबक नंबर 3 में हमने पढ़ा था, ठीक है, बा ज़बर बा हरकत लगी हुई को हमने खींच दिया बा, तो क्या हुआ, अलिफ का इज़ाफ़ा कर दिया हमने, अलिफ तो नहीं था ना, हरकत लगी हुई थी, खाली सिंपल बा था, लेकिन हमने इसको खींच दिया। जब हमारा ये हर्फ दराज हुआ तो किसका, अलिफ का इज़ाफ़ा हो गया। इसी तरीके से बा पेश बू, पेश की हरकत में हमने दराज किया तो वाव का इज़ाफ़ा हो गया। तो किसी हर्फ को में इज़ाफ़ा करना या किसी हर्फ को में जो है हज़फ कर देना, इससे क्या होगा, जब हम चेंज करेंगे तो इससे क्या होगा कि हमारे मायना हुर्फ चेंज हो जाएंगे मायना, तो पढ़ने से हमारे जो है गुनाह होगा, नमाज पढ़ रहे हैं तो वो फासिद हो जाएगी। तो ये देखिए छोटा सा पॉइंट है कि ज़रा सा लॉन्ग करना और जो है नहीं करना, तो कितना हुर्फ़ों का चेंज हो रहा है, हुर्फ़ों से भी मायना चेंज हो रहे हैं। ठीक है, ये एक छोटा सा पॉइंट है जिसका हमने बिलखुसूस तवज्जो रखना है, ठीक है, इसलिए कहते हैं हरकत को दराज ना करना और हुर्फ़ मद्दा को खींच कर पढ़ना। मज़ीद इंशाल्लाह आगे लेसन पढ़ेंगे तो उसकी और डिटेल हम समझेंगे, ठीक है। आइए अब सबक नंबर 7 की हम मश्क पढ़ लेते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बा अलिफ ज़बर बा, बा वाव पेश बू, बा या ज़े बी, बा बू बी, ता अलिफ ज़बर ता, ता वाव पेश तू, ता या ज़े ती, ता तू ती, था अलिफ ज़बर ता, सा वाव पेश फू, था या ज़े ती, फा फू फी, जीम अलिफ ज़बर जा, जीम वाव पेश जू, जीम या ज़े जी, जा जू जी। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इसे आज हम यहाँ तक रखते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल्ला कल सबक नंबर 7 को हम मुकम्मल पढ़ेंगे। आज जो हमने पढ़ा है इसके कवाइद याद कीजिएगा और इस लेसन की प्रैक्टिस कीजिएगा।
کل تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔